हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं जी क्लास 11ਵੀਂ विशा पंजाबी चोणवा विशा पंजाबी लिटरेचर प्री बोर्ड ते फाइनल एग्जाम के लिए ਜਿਹੜੇ कि सैंपल पेपर लैके आए हैं। सैंपल पेपर विद सोल्यूशन ਜਿਹੜੇ कि इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं करवाऊँगी। ਇਹ स्टूडेंट सैंपल पेपर है, ठीक है। सैंपल पेपर के थ्रू ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ पता लग जाता कि ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਆ ਤੇ किस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ सैंपल पेपर है, नॉट अ रियल। 40 मार्क्स का ਤੁਹਾਡਾ एग्जाम आना तो नैक्सट ਤੁਹਾਨੂੰ सॉल्व करवानी मैं 40 मार्क्स का ਜਿਹੜੇ कि एग्जाम आना तो गुड हैंड राइटिंग के ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ कि 2 मार्क्स मिलणगे। नैक्सट ਹੁਣ पार्ट ए ਦੇ ਵਿੱਚ प्रश्नों के उत्तर देने ने ਜਿਹੜੇ कि 1 नंबर ਦੇ ਨੇ। जिवें फस्ट क्वेश्चन हैगा, ਹੁਣ फस्ट क्वेश्चन हैगा रुख बोल ना सकते कविता के कवि का नाम दसो। ਹੁਣ फस्ट क्वेश्चन का आंसर अपने देना कि रुख बोल ना सकते कविता के कवि का नाम हैगा, तो फस्ट का आंसर हैगा जोगा सिंह। फस्ट का आंसर आ गया जोगा सिंह। नैक्सट क्वेश्चन है तुहाडा जसवंत दीदी लिखी कविता का नाम दसो। हाँ जी स्टूडेंट्स, वीडियो में वध तो वध शेयर करना तो चैनल तुसीं जिहड़े कि सबसक्राइब कर लो अगर तुसीं नहीं किया होया, क्योंकि अगर तुसीं चैनल सबसक्राइब कर लोगे तो न्यू जो भी वीडियोज़ एजुकेशनल वीडियो तुहाडे भी अपलोड किए जाएंगे तो तुहानूं जिहड़े कि उहदा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहूगा। जसवंत दीदी लिखी हुई कविता का नाम दसना है। तो सैकेंड क्वेश्चन का जिहड़ा कि राइट आंसर हैगा पिंडो सुनेहा। पिंडो सुनेहा ये सैकेंड क्वेश्चन आंसर। अगे थर्ड क्वेश्चन है पंजाबी भाषा लिपि किहड़ी है। तो थर्ड का आंसर पंजाबी भाषा लिपि हैगी आ गुरमुखी। गुरमुखी जिहड़ी कि पंजाबी भाषा की लिपि है। उस तो अगे फोर्थ क्वेश्चन है अमेरिका विच किहड़े हत्थ तुरन दा नियम है। मतलब कि इंडिया दे विच जिवें हैगा नियम कि खब्बे हत्थ तुरना है, तो अमेरिका दे विच किहड़े हत्थ तुरन दा नियम है सड़कों ते, तो वो हैगा फोर्थ का राइट आंसर हैगा सज्जे हत्थ। फोर्थ का राइट आंसर आ गया सज्जे हत्थ। सज्जे हत्थ। उस तो अगे हैगा बलदेव सिंह के लिखे सफ़रनामा अंश का नाम दसो। तो फिफ्थ का जिहड़ा कि राइट आंसर हैगा लाहौर शहर की परिक्रमा। लाहौर शहर की लाहौर शहर की परिक्रमा, यह हैगा जिहड़ी कि फिफ्थ का राइट आंसर है। ये 5 के 5 क्वेश्चन तुहानूं जिहड़े कि 1 मार्क्स के आने ने। 5 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 1 का मतलब कि टोटल पोर्शन है जिहड़ी कि 5 मार्क्स का। नैक्सट हैगा किसे 2 काव टोटियां ने जिहड़े इन्हां दे विचों एक दी प्रसंग सहित व्याख्या करनी तुसीं। हाँ जी, जिवें हैगा काव टोटा साडा सब दुख जाणदे रुख बोल ना सकदे ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਹਿਚਾਣਦੇ पर बोल ना सकते। हाँ जी बिल्कुल ये ही ਆਪਾਂ ਨੂੰ हिंट मिल रहा कि ये किस कविता ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ है। तो प्रसंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ है, जिवें मैं बोल रहा ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। प्रसंग जिवें प्रसंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜੇ कि ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ ਝਲਕਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ कि ਦਰਜ ਕਵਿਤਾ रुख बोल ना सकते ਵਿੱਚੋਂ लिया गया। तो यह कविता जिहड़ी कि जोगा सिंह दी है। रुख बोल ना सकते जिहड़ी कि कविता का राइटर हैगा जोगा सिंह। जोगा सिंह की लिखी हुई कविता रुख बोल ना सकते विचों लिया गया। इस कविता विच कवि ने रुखां दी मनुख दे जिहड़ी कि अकिरत भरे रवैये प्रति संवेदनशीलता नूं प्रगट किया। हुण व्याख्या दे विच तुसीं लिखोगे, व्याख्या दे विच इह होगा कवि कहता है कि रुख हमेशा जिहड़े कि रुख हमेशा साडे सब दुख जाणदे ने, बेशक वो बोल नहीं सकते। मतलब कि रुखां नूं सारी चीज़ की अपने दुखों की जिहड़ी कि सार हुंदी है, बेशक वो बोल के नहीं दस सकते। यह भली भांत पहचानते पर बोल ना सकते, मतलब कि यह साडे जिहड़े हालत आ जां जिहड़ा साडा रवैया उहनूं चंगी तरह यह पहचानते हैं, पर वो जिहड़े कि बोल के अपने भावां नूं प्रगट नहीं कर सकते। ये जिहड़ी कि फस्ट दी आ गई। हुण सैकेंड अगला जिहड़ी कि काव टोटा हैगा गुड़ पूणी दी लोड़ ना कोई हुक्म ते ना अरजोई दब्बण दी भी हुण नहीं खेचल जम्मणों पहला मरदी मेरी नहीं पुगदी मन मर्जी।
ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਝਲਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਰਜ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦੀ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨਾਮ ਆ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿੱਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਵੱਸੀ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਰਜੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਣ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁੜ ਅਤੇ ਪੂਣੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਦੱਬਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਆਉਣੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ, ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਬਚਪਨ ਖੋਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਵੀ। ਅਤੇ ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਲੁੱਟੀ ਪਤੰਗ ਜਾਂ ਲੁੱਟੀ ਡੋਰ ਖੋਹਣੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਲ ਖੋਹਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੂਬ ਮਾਣਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਵੀ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਵਿਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਕਵਿਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਲੰਗਰ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਕਵਿਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ ਰੀਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮੋਹ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੰਗਰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਲੰਗਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਝੁਕਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ, ਜਾਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ 4 ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਬਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, 3 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂ ਕੈਨ ਅਟੈਂਪਟ ਐਨੀ 2 ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋ। ਜਾਂ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਚਾਹੀਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੁਚੱਜ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਵੀ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰ ਹੈ, 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰ ਆਉਣਾ, 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਾਰ ਆਉਣਾ, 2 ਆਉਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰਨਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ, ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਵਿਦ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਫ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕੇਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੋਇਸ ਨਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਰੂਲਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਭ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੂਰ ਸਟੱਡੀ ਕਲਾਸਿਸ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਕਬਰ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਮਕਸੂਦ ਸਾਕਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਚੌਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਬਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਹਾਫ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹ 6 ਮਾਰਕਸ ਆ। ਨੈਕਸਟ 7th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਪੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਲਿਪੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਲਿਪੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਲਿਪੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮਾਂ, ਲਕੀਰਾਂ, ਸੰਕੇਤਾਂ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਪੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਲਿਪੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੂਤਰ ਅਤੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘੋਗੇ ਜਾਂ ਮਣਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੂਤਰ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਰੱਸੀਆਂ, ਧਾਗਿਆਂ, ਬਿਰਛਾਂ ਦੀਆਂ ਛੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਾਠਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੰਢ ਲਿਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਮੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈਕ ਇਮੋਜੀਜ਼, ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੂਖਮ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਭਾਵ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਵ ਲਿਪੀ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਵ ਲਿਪੀ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਫਿਰ ਭਾਵ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਿੰਨੀ ਲਿਪੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਚਾਰ ਖੰਡ ਲਿਪੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਚਾਰ ਖੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਚਾਰ ਖੰਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਰਨ ਮੂਲਕ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰ ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਵਰਨ ਮੂਲਕ ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੋਲਬਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਅਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਿਪੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਲੱਲਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦੀ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 41।